آبنائے ہرمز پر واقع عرب جزیرے کے عین مد مقابل بندر عباس دنیا کے چند اہم ترین فوجی راستوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سے 1971 میں برطانیہ دستبردار ہوا تھا اور یہاں متحدہ عرب امارات، عمان، بحرین اور قطر کی بنیاد پڑی تھی۔ یہ کسی زمانے میں بحیرہ عرب سے گزرتے جہازوں کو لوٹنے والے وحشی قزاقوں کا گڑھ تھا۔ آج اس کے ساحلوں کے قریب سے دنیا کے تیل کا بڑا حصہ ہو کر گزرتا ہے۔ جب ہم وہاں گئے تھے تو وہ ایک چھوٹا اور غربت زدہ گاؤں تھا جہاں خلیج کے سیدھے ہاتھ پر ایک نہایت جدید ہوٹل واقع تھا جو ایسے مشاورتی افسروں کو متوجہ کرنے کے لیے ضروری گردانا جاتا تھا جو اس افلاس زدہ قصبے کو عسکری صنعتی مرکز میں تبدیل کر سکتے تھے۔ ہم پانچوں ہوٹل کے پہلے چند گاہکوں میں سے تھے۔ جب ہم رات کے کھانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے تو ہمیں معلوم ہوا تھا کہ ہم 5 اور 3 بیرے ہی اتنے بڑے ہوٹل میں قیام پذیر تھے۔ ایرانی انجینئر مخاطب ہوا، آپ 5 سال بعد یہاں آئیے گا اور پھر اس جگہ کی حالت دیکھیے گا۔ آپ اس جگہ کو پہچان نہ پائیں گے۔ اس طرح یا اس طرح اس کو بدلنا تو ہر حال میں ہوگا، چاہے آپ لوگ کریں یا پھر روسی۔ وہاں سے اٹھنے کے بعد میں سگار تھامے رات کے اندھیرے میں مٹر گشت کرنے نکل پڑا۔ میں سمندر کی طرف جا رہا تھا۔ وہاں میں نے ایک نو تعمیر شدہ بندرگاہ دیکھی جو ساحل سے آدھ میل کے فاصلے پر ہلکی سی خلیج تک پھیلی ہوئی تھی۔ چاند کہیں نظر نہیں آ رہا تھا مگر رات ستاروں کی وجہ سے جگمگا رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ ٹہلتا ہوا گھاٹ تک پہنچا تھا۔ ہوا خلیج میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ جلتے سگار کے باوجود مجھے سڑی ہوئی مچھلی کی بدبو آ رہی تھی۔ گہرے پانیوں کی دوسری طرف دیکھتے ہوئے میں سوچنے لگا کہ وہاں کیا ہو رہا ہوگا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں سعودی عرب کے کنارے پر واقع ممالک کے بارے میں بہت کم جانتا ہوں۔ واپسی پر کچھ دیر چلنے کے بعد میں رک گیا۔ مجھے جیسے ایک خوف کا جھٹکا سا لگا۔ ایک نہایت عجیب لال رنگ کا ہالہ بندرگاہ کے کنارے پر ابھرا اور پھر غائب ہو گیا۔ میں یکدم ٹھہر گیا اور غور کرنے لگا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ مجھے جلد واپس ہوٹل پہنچ جانا چاہیے، مگر تجسس کے باعث میں وہیں جمع رہا۔ میں نے ایک اور قدم بڑھایا۔ جیسے ہی میری آنکھیں کسی چیز پر جمی تو میرے سامنے ایک شخص کا ہیولا سا سایہ آ کھڑا ہوا۔ میں نے اپنا سگار اوپر کی طرف اٹھایا تو اس لال رنگ کے ہیولے نے بھی ایسا ہی کیا۔ وہ بھی سگریٹ یا سگار پی رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ میری نقل اتار رہا ہو۔ میں نے سگار نیچے کیا، اس نے بھی ویسا ہی کیا۔ میں جتنا غور کر رہا تھا اتنا ہی میں اسے دیکھنے کو بے چین ہو رہا تھا۔ میرا خوف ہوا ہو چکا تھا۔ یہ یقینی تھا کہ کوئی چور اچکا بندرگاہ کے اس کونے کو منتخب نہیں کر سکتا تھا۔ تو پھر وہ کون تھا؟ میرا ذہن روسیوں کی طرف گیا، مگر ایک اکیلا روسی رات کی اس پہر کیا کرنے آئے گا؟ میں چلتا رہا۔ جان بوجھ کر میں اپنی رفتار تبدیل کر رہا تھا۔ میں اسے یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ میں اس کی حقیقت جاننے کے لیے تیار ہوں اور مقابلہ کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہوں۔ شاید اس سے 50 قدم دور مجھے احساس ہوا کہ ہو سکتا ہے وہ بھی میری موجودگی سے گھبرا گیا ہو۔ یہ سوچ کر میں ہلکا ہو گیا۔ وہ کھانسا۔ میں رک گیا۔ پھر وہ کچھ بولا۔ معلوم نہیں فارسی زبان تھی یا عربی، میں کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اس نے جواب دیا، امریکن؟ تم امریکن ہو، ہے نا؟ میں تمہارے لہجے اور چال سے بتا سکتا ہوں۔ میری انگریزی اچھی خاصی ہے۔ میں بولا، جی ہاں، میں امریکن ہوں۔ وہ بولا، میں ترکی ہوں، تمہاری طرح ایک مہمان ہوں، اسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوں، آؤ میرے ساتھ چلو۔ میں اس کی طرف بڑھا۔ ہم نے مصافحہ کیا۔ اس کا نام نسیم تھا۔ سگار نہیں، وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ اس نے اپنا جغرافیہ بتاتے ہوئے کہا، میں تاریخ کا پروفیسر ہوں اور قدیم کاروباری راستوں سے متعلق کتاب کے لیے تحقیق کر رہا ہوں۔ میں ایسے ہی چند راستوں پر چلتے ہوئے استنبول سے یہاں پہنچا ہوں۔ وہ مجھے یہاں لائے ہیں۔ ہم کچھ دیر ایران کے متعلق ابھرنے والے تاثرات پر بات کرنے لگے۔ اس نے شاہ کے لیے اپنی نفرت کو چھپایا نہیں، وہ اسے مستقل عامر بادشاہ پکار رہا تھا۔ اس لمحے تک ایران میں نے کسی اور کو شاہ پر تنقید کرتے نہیں سنا تھا۔ میں نے کچھ خفیہ کوششوں کے بارے میں پڑھا تھا
जो इसे मसनद इक़्तिदार से हटाना चाहती थीं। मगर जितने ईरानियों को मैं जानता था वो सब शाह की हुकूमत के लिए किसी न किसी तरह खिदमत अंजाम दे रहे थे। लेकिन यह आदमी कुछ मुख्तलिफ था। वो काफ़ी बाखबर मालूम होता था और अपनी पसंद नापसंद बताने में हरगिज़ झिझक नहीं रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक सामे का मुयस्सर आना अच्छा लग रहा हो, और वो भी एक ऐसा अमरीकी जिससे मिलने की उसे हरगिज़ तवक्को न थी। शायद वो रात का असर था, जगह का, या फिर सफ़र की थकन थी, लेकिन बहर तौर मैं नसीम के नुक्ता नज़र को इन्हमाक से सुनने के लिए बिल्कुल तैयार था। वो कह रहा था, तुम भी उस मतलकुल अनान बादशाह के झांसे में आ गए हो। वैसे सब नहीं, मुझे यकीन है कि तुम्हारे सदर को असल हकीकत मालूम है और दीगर लोग जो तुम्हारे मुल्क को चला रहे हैं इस बारे में सब जानते हैं। आखिरकार यही तो उनकी असल खासियत है, धोखा। तुम्हारे हुक्मरान अपनी तसल्लुत पसंदी को खुफिया रखते हैं या रखने की भरपूर कोशिश करते हैं। वो इन चीज़ों को मख्फी रखना चाहते हैं, जैसे कि माल बनाना या फिर किसी को बहकाने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करना। वो गरीबों की मदद करने के दावे करते हैं, लेकिन इस सच्चाई को छुपाते हैं कि वो अमीरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। फिर उसने एक लंबा कश लगाया और बोला, तुम्हारा मुल्क नकाब पहने हुए है। इस दौरान मैंने अमेरिका के दिफा में कुछ कहने के बारे में कई बार सोचा, लेकिन न जाने क्यों उसकी बात सुनता रहा। 1973 की जंग का हवाला देते हुए उसने मुझसे दरियाफ्त किया, मिस्र और शाम ने इसराइल पर हमला क्यों किया था? क्योंकि उनके पास और कोई हल ही नहीं था। तुम लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि इसराइली अरबों के खिलाफ किस तरह के जराइम का इर्तिकाब करते हैं, या वो किस तरह का खतरा है, या फिर इस बात का कि ये एक अमरीकी जंग है और इसराइल इसका हरावल दस्ता है। क्या ये काफ़ी नहीं था कि तुम लोगों ने फ़लस्तीन चुरा लिया, जिसको इसके लोग दारुस्सलाम कहते थे, जो अबद से मुसलमानों की मलकियत है, और इसको तुम लोगों ने यहूदियों की झोली में डाल दिया। तुम्हें और भी बहुत कुछ लेना होगा। तुमने अपनी दौलत के ज़रिए से इसराइलियों को इस खुशफहमी में मुब्तला कर दिया कि तुम उनके लिए सरजमीन तामीर कर रहे हो। तुमने तारीख़ के आईने में मुसलमानों की तौहीन करने की कोशिश की है। तुम जमहूरियत का राग अलापते हो, मगर हम जानते हैं कि तुम जमहूरियत के बारे में क्या सोचते हो, और इसका अमली सबूत हमने उस वक्त देखा था जब तुम लोगों ने CIA की मदद से मुसद्दिक़ को रुस्वा किया था। इसराइल जमहूरियत की मिसाल नहीं है, और न ही इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना मकसद है जो हिटलर की नफ़रत का निशाना बने थे, बल्कि तुम जुल्म करते हो, झूठ बोलते हो और डाका डालते हो, सिर्फ और सिर्फ तेल के हुसूल की ख्वाहिश से मजबूर होकर। उसने सीधे हाथ में सिगरेट पकड़ी हुई थी और वही हाथ सीने पर रखते हुए बोला, मैं इसराइल के यहूदियों से हमदर्दी रखता हूँ। मैं वाकई उनके लिए परेशान हूँ। मैं फ़लस्तीनी नहीं हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर सकता हूँ। मेरा ख्याल है कि अगर जंग शुरू हुई तो मैं उन्हें कत्ल भी करूँगा, या अगर तुम लोगों ने तुर्की की सरहदों में घुसने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। लेकिन इसके बावजूद मैं इसराइलियों से हमदर्दी रखता हूँ, क्योंकि वो इन भेड़ियों की तरह हैं जिन्हें फौजों के आगे छोड़ दिया जाए। वो ढाल हैं, असल जिम्मेदार तुम अमरीकी हो। तुम यहूदियों को अपनी जानें कुर्बान करने पर उकसाते हो, और दूसरी तरफ तुम्हारी कारपोरेशंस तेल निकाल निकाल कर खजाने भर रही हैं। यहूदी तुम्हारी रखवाली करने वाले कुत्ते हैं। तुमने उन्हें एटमी हथियार इसलिए दिए हैं ताकि वो हम मुसलमानों पर काबू पा सके। तुम उनकी फौजों को पैसा देते हो, जबकि फ़लस्तीनियों के पास कोई फौज नहीं है, बल्कि सिर्फ ये मोहब्बत करने वाले सरफिरे नौजवान हैं। ना ही उनकी कोई हुकूमत है और ना रहने को कोई ठिकाना। तुम्हारे लिए इसराइल सिर्फ तसल्लुत और तेल के हुसूल का वसीला है, जबकि यहूदियों के लिए वो एक ख्वाब है जो ख्वाब ही रहेगा। फ़लस्तीनियों के लिए ये उनका घर है, वो घर जो उनसे खाली करा लिया गया है, जबकि अरबों के लिए इसराइल दुश्मन का इलाका है जो अरब ज़मीन पर तामीर किया गया है, और तमाम मुसलमानों के लिए एक रुसवाई और ज़िल्लत की अलामत है, और एक वजह है कि हम तुम्हें ख़त्म कर डालें।